Dr. Ravi Garg, Director Pioneer Immigration, ICCRC member authorized by Canada Government and Canada Embassy ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ Just waiting for the connection. जी जनवरी इनटेक हुण आलमोस्ट ओवर हो चलिया हैगा दा मतलब कुछ फाइल्स रह गई ने, बस 10-20 वो लगणगियां। जिन्हां दी फाइल लगन वाली हैगी है फटाफट लगा देनी चाहिए हैगी है। नवीं ऑफर लैटर वास्ते अप्लाई नहीं करना जनवरी इनटेक वास्ते। तो मई इनटेक की भी ज़्यादातर सीट्स फुल हो गई। ज़्यादातर कॉलेजेस दे विच बहुत घट सीटां 90% के करीब फुल हो गई सीट्स। किते किते कोई सीट अवेलेबल हैगी है, डिपेंड करता तुहाडी एजुकेशन की है तो कित्थे तुसीं जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स। पर सितंबर इनटेक वास्ते काफ़ी कुछ अवेलेबल हैगा। हालांकि कुछ कॉलेजेस दे सितंबर दे भी काफ़ी प्रोग्राम फुल हो गए, जिस तरह के लैम्पटन प्रोग्राम हैगा। लैम्पटन का जिहड़ा कॉलेज के प्रोग्राम्स हैगे ने, लैम्पटन कॉलेज टोरंटो, मिसीसागा, सारनिया दे विच 3 कैंपस जिहड़े टोटल हैगे ने। खासियत यह कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की 3+1 का मतलब 2 सालों के 4 समैसटर, 3 समैसटर इन क्लास स्टडी, 4th समैसटर कोप होंदा हैगा। ज़्यादातर फीस भी नहीं देनी और इंटर्नशिप हैगी वो भी ज़्यादातर पेड। सो प्रैफर्ड कॉलेज हैगा, प्रैफर्ड प्रोग्राम्स हैगे ने। सितंबर दे विच कुछ प्रोग्राम्स फुल हो चुके हैं ऑलरेडी। डिपेंड करता है कि आपां किद्दां सिलैक्ट करते हैगे, चॉइस की तुहाडी प्रेफरेंस की हैगी है। उत्थे जाना जिथे पढ़ के PR सौखी हैगी है। तो न्यू ब्रंजविक कम्यूनिटी कॉलेज और 4 प्रोविंसिस जिहड़ियां ने, न्यू ब्रंजविक, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, जिहड़ी ये 4 प्रोविंसिस नूं एटलांटिक प्रोविंसिस कहने। एटलांटिक इमीग्रेशन पायलट प्रोग्राम चलता पिया हैगा। इस दे अलावा SINP दे विच सस्कैचुअन दे विच जिहड़े कॉलेजेस हैगे ने, सस्कैचुअन पॉलीटैक्निक कॉलेज हैगा, यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन, पार्कलैंड कॉलेज। सो उत्थे एडमिशन लीती जा सकती है। मैनीटोबा दे विच MITT ते होर कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेज उत्थे एडमिशन लै सकते हैं। बैटर हैगा मेरे वालों एडवाइस उत्थे पढ़ के PR जिहड़ी है जिथे सौखी होवे उत्थे पढ़ना चाहिए, उत्थे एडमिशन लैके वीज़ा लेना चाहिए हैगा। लेकिन कुछ थावां इहो जिहियां जिथे कि फीस घट है, जिहड़े अफोर्ड नहीं करते, जिस तरह लैम्पटन कॉलेज का मैं दस्सिया। इसी तरह KPU क्वांटलैंड पॉलीटैक्निक यूनिवर्सिटी, CBU केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी, NBCC जिहड़ा न्यू ब्रंजविक कम्यूनिटी कॉलेज, CNC कॉलेज ऑफ न्यू कैलेडोनिया, प्रिंस जॉर्ज सिटी ब्रिटिश कोलंबिया दे विच। कुछ होर कॉलेजेस दे विच भी फीसां घट ने। ते साडे ऑफिस दे विच जाके काउंसलर मैनेजर नूं मिल के डिस्कस कर लो कि कित्थे जिस तरह तुहाडी चॉइस हैगी है, प्रेफरेंस हैगी है, उस दे मुताबिक की सूट करता हैगा। ध्यान रखना हैगा कि एक तां ग्रैजुएट शुड ऑलवेज गो फॉर ए पोस्ट ग्रैजुएट प्रोग्राम एंड जिन्ने भी मास्टर्स ने MBA, MCom, MCA, MTech, MA, इन्हां दे वीज़ा का हाई रिस्क हुंदा हैगा। इन्हां नूं बड़े ध्यान नाल चूज करना पैंदा प्रोग्राम। सो ख्याल करना हैगा। लेकिन ऑफकोर्स कंसलटेंट जिहड़ा हैगा उस पर डिपेंड करेगा। कंसलटेंट ध्यान नाल चूज करना। ICCRC मैंबर जिहड़े ICCRC मैंबर ऑथोराइज ने कैनेडा गवर्नमेंट, कैनेडा अंबैसी तो, कैनेडा अंबैसी की वैबसाइट के नाम पायनियर इमीग्रेशन 2003 तो 100% ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी के नाल तुहाडी केयर करती पई हैगी है। कंसलटेंट जिहड़ा इहो जिहा जिहड़ा कि ऑफकोर्स ऑनेस्टी जरूरी हैगी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਂਪਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਔਰ GIC ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਸ਼, ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ, ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਔਰ GIC ਦੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਭਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। SOP ਅਗਰ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ SOP ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਡੇਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਚੂਜ਼ ਯੂਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ, ICCRC ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ICCRC ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ICCRC ਦਾ ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਛੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ, 4 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਲੋ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ, ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਲੋ ਮਾਰਕਸ, 2 ਸਬਜੈਕਟਸ, +2 ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਅਰ ਥਿੰਗ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੇਮ ਲੈਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਪਸ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟੈਂਡਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਐਮਬੈਸੀ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ 2003 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਔਰ 2007 ਤੋਂ ਮੈਂ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਗੈਰ ਕਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਿਸ, ਅਗੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ हैं ਔਰ फाइट करके ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੰਗੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਰੀਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਂਸਿਸ ਦੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਓਵਰਆਲ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5.5 in 1 ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਨਰਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਲੇਕਿਨ 6E 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਲਜਿਸ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਕੈਡਮਿਕ 5.5 in 1 ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। 6E 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ 6E 'ਚ ਹੈਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ 6E 'ਚ ਹੋਣ, ਜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਹਾਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਈ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਫੀਸ ਪੇ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਈਲ ਬਣੇਗੀ, ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਏਗੀ। 3-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਰਾਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡਲ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਫੀਸਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਈਮੇਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਪਸ ਨੇ, ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਐਪਸ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿਣ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਮੈਸੇਜਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਡੈਡਲਾਈਨਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਭੇਜਣਗੇ। ਔਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ, ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ, ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਿ 4 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਡੇਟ ਤੋਂ 4 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੰਬੈਸੀ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਅਗਰ ਜਨਵਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡੇਟ ਹੈ, 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਈ ਵਾਸਤੇ, ਸਤੰਬਰ ਵਾਸਤੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਨੋ ਵੀਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਗੁੱਡ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਫ਼। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੀਇੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਜੈਨੂਅਨ ਓਨੈਸਟ ਸਿੰਸੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਇਹ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। MBA, MCOM, MCA ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਸਮੈਸਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ 3 ਸਮੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, $8,000 ਦੀਆਂ, 3 ਦਾ ਮਤਲਬ $24,000 ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਫੀਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲੈਂਪਟਨ, CBU ਜਿਹੜਾ ਹੈ, KPU ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ $22,000 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਇੰਟਸ, ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੇਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਗੈਰਾ, PR ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ, ਓਨੈਸਟਲੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਵੈਲਕਮ। ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 15, 20, 25 ਲੱਖ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਣਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਓਨੈਸਟੀ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਕੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੂਜ਼ ਯੂਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ICCRC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ pioneerimmigration.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇਗੀ।
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਕੀ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਕੀ ਲੀਗਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਵਿਦ ਮੀ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ, ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੁੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।